पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं मेघा प्रोग्राम आरोग जीवन के स्वागत करती हाँ। आरोग जीवन के इस अंक के खास गलबात करांगे एक खास विषय ते हर बार की तरह एक खास विषय लैके आए हाँ उहदे ते गलबात करांगे ते गलबात करन लई स्टूडियो दे विच मेरे नाल मौजूद ने डॉक्टर जसवंत सिंह थिंद। खास तौर पर अज हड्डियां की गलबात होएगी। डॉक्टर जसवंत सिंह थिंद हड्डियां के रोगों के माहिर ने। बहुत बहुत इन्हां दा स्वागत करते हैं पंजाब टीवी के स्टूडियो दे विच। पंजाब टीवी के समूह दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं डॉक्टर जसवंत जी, सब तो पहला ही सवाल ये बनता है कि हड्डियां की मजबूती असी सारे ही चाहते हैं कि तंदुरुस्त रहिए, साड़ियां हड्डियां मजबूत रहन, असी चलते फिरते रहिए, सानू कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हड्डियां की मजबूती लिए सब तो ज़्यादा जरूरी चीज़ की है? बिल्कुल तुहाडा सही सवाल है जी। मसल्स जिहड़े हैगे वो स्ट्रेंथ दिंदे, चलन फिरन लई ताकत दिंदे, लेकिन जिहड़ी पूरी बॉडी है वो एक ढांचा जिहड़ा हैगा स्ट्रक्चर है वो हड्डियां ही बनाउंदियां हन। जी जी। अगर हड्डियां मजबूत नहीं होणगियां तो असीं अपने बड़े कार्य जिहड़े काम हैगे वो नहीं कर पावांगे। उन्हां 'च जां ते दर्द होवेगा जां फ्रैक्चर हो जाणगियां जां बैंड हो जाणगियां। इस करके हड्डियां की मजबूती लई सानू शुरू तो ही बचपन तो ही बड़ा ध्यान देना चाहिए, जिहदे नाल कि साडा शरीर जिहड़ा हस्त पुस्त तंदुरुस्त रहे। जी। तो हड्डियां की असी गल करिए तो एक समस्या देखने दे विच आंदी है कि असी किसी नूं पूछिए कि तुसी ठीक नहीं हो, अगला कहता जी मैनूं हड्डियां की प्रॉब्लम है, मैनूं ऑस्टियोपैरासिस हो गया। असल दे विच ऑस्टियोपैरासिस की हुंदा? देखो जी, हड्डियां की मजबूती लई एक तो कैल्शियम, उहदे नाल नाल मिनरल्स, विटामिन्स और सब तो ज़्यादा जरूरी है विटामिन डी। अगर बॉडी दे विच जिहड़े हारमोन्स कैल्शियम नूं अब्जॉर्ब करते हैं उहदे विच वड्डा रोल जिहड़ा वो विटामिन डी उहनूं हैल्प करदा अब्जॉर्बशन लई। जी जी। इस तरह लेडीज दे विच देखा गया जो मीनोपॉज आ जाता उन्हां दे विच ईस्ट्रोजन घट जाता, उहदे नाल भी कैल्शियम का अब्जॉर्बशन जिहड़ा वो घट जाता। जो कैल्शियम जिहड़े ने सब तो ज़्यादा साडे शरीर दे विच घट तो घट 2 किलो तो ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा हुंदी, उहदे नाल दूसरे जिहड़े साल्ट हैगे आ वो मैगनीशियम, मैगनीज और इस तरह के मोलिब्डेनम ते होर साल्ट हैगे आ वो भी जरूरी है। जो भी बॉडी दे विच कैल्शियम और दूसरे साल्ट घटणगे, हड्डी जिहड़ी आ वो खुरना शुरू हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी और थोड़ी जी सट ना ही वो फ्रैक्चर हो जाती है, जिन्हों असीं ऑस्टियोपोरोसिस जां हड्डियां दा खुरना कहना है। जी। तो हड्डियां दा खुरना ते ये तकलीफ किसी उम्र दे विच हुंदी है कि किसी भी उम्र दे विच ये प्रॉब्लम हो सकती है? एक तंदुरुस्त व्यक्ति नूं ते ਜਦੋਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਘਟਦੇ ਆ, ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟੋਸਟਰੋਨ और लेडीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ 50 60 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਟਿਕੋਸਟਰਾਇਡਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਕਸੋਨਾ, ਪ੍ਰੈਡਨੀਸੋਲੋਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰਾਇਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। लेकिन अगर असी तंदुरुस्त हैं, अपनी सेहत वाल पूरा ध्यान दिंदे आ तो काफ़ी लंबे 60-70 साल की उम्र दे विच जाके ही हड्डियां कमज़ोर हुंदियां, अदरवाइज नहीं। जी। तो ऑस्टियोपैरासिस की जे असीं गल करिए तो सिम्पटम्स की है, किद्दां पता लगेगा कि ये जिहड़ा इंसान है इनू ये तकलीफ हो रही है, दी हड्डियां खुर रही ने, उन्होंने अपने आप नूं किद्दां पता लगेगा? ਜਦੋਂ भी हड्डियां ज़्यादा कमज़ोर हो जांदियां ते उन्हां च पेन होने लग पैंदा जी। जिस तरह कि साडे जिहड़ी आ शिन बोन जां टिबिया हैगी आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पेन होएगा, मसल्स दे विच पेन होएगा
ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਰਟੀਬਰਾ ਸਾਡੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਆਮ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖੇਲਦੇ ਭੱਜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਛਾਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰੀਏ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟੀਏ ਤੇ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਜਦੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ, ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੋਨ ਮਿਨਰਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ BMD ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਲੈਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਨਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਅਗਰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮੂਮਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਫਿਸ ਗੋਇਰ ਪਰਸਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਰਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ D, ਔਰ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਲਵਿਸ ਦੇ, ਹਿਪ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਬੋਨ ਮਿਨਰਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ, 1000-1500 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਧੁੱਪ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੇ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਬਰਫ਼ ਉੱਥੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ, 7-7 ਮਹੀਨੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹੋ ਪਿਕਚਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਆ ਗਏ ਆ, ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰੇ 6-7 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ, ਬਰੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਕਾਰ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਪੱਗ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਨਲਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਡੇਲੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਨਲਾਈਟ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ 9-10-11 ਵਜੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਨ ਬਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਸਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਸਨ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਕ, ਚੀਜ਼, ਦਹੀਂ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਕ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ, ਫਲ ਫਰੂਟ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਮੂਮਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਲੋਕ ਚਾਹ ਔਰ ਬਿਸਕੁਟ ਉਹ 8-8 ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੋਰੀ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲਕ ਤੇ ਮਿਲਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ? ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਰਾਜਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਵੈਜ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੀਟ, ਫਿਸ਼, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਰੈਬ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨ ਵੈਜ ਲੈਣ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਔਰ ਦਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਿਨਰਲਸ ਲਈ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਲਾਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਪਕਾਏ ਹੋਏ, ਹਰਾ ਹੀ ਕੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਕੌੜੇ, ਸਮੋਸੇ, ਜਲੇਬੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਫੂਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਯੂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਟੋਕਾਂਡਰੀਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਟੋਕਾਂਡਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਟੋਕਾਂਡਰੀਆ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਈਟ ਕੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਟੋਕਾਂਡਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਉਹ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਨਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮਸ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਫੂਡ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਦ ਔਰ ਫਰੂਟਸ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚੋਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹੋਰ तमाम ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇਨਟੇਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਲੈਵਲ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਲੈਵਲ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਕਿਨ ਤੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਔਰ ਔਰਤ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਘਟਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਕੱਲਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੱਥਰੀਆਂ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਨਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਔਰ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਬੋਨ ਮਿਨਰਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Condola Travels. Book your flight tickets online. Fast and easy way to book your domestic and international flight tickets. Friendly customer support. Travel in budget and style. Condola Travels. Call 209-800-8808. Website www.condolatravels.com. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਡੀ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 20-25 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-2 ਮਹੀਨੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੇਪ ਬੈਂਡੇਜ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਨ ਜੂਨੀਅਰ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲੇਟ, ਨੇਲ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਡੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਚੱਲਣ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਸਲਸ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਮੂਮਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਯੂਜ਼ ਐਟ੍ਰੋਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਤਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਵੇ, ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਜਾਂ ਰਿਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਏਗੀ, ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਫਰਕ ਤੇ ਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਤਲੀ ਬਾਂਹ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਂਗਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਅਸ ਹੱਲਾਂ ਜਾਂ ਉਤਲੀ ਹਿਊਮਰਸ ਬੋਨ, ਆਹ ਬੋਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮੂਮਨ ਲੇਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਲੇਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਡਿਸਯੂਜ਼ ਐਟ੍ਰੋਫੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ
ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਿਰੇ ਹੈਗੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਟੀਕਲ ਬੋਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬੋਨ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਬੋਨ ਹੈ, ਕਾਰਟੀਕਲ ਬੋਨ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਬੋਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਂਸਲਸ ਬੋਨ, Cancellous ਉਹ bone। ਜਲਦੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ। ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੂਪ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਜਲਦੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਡਾਈਟ ਉਹ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਡਾਈਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮੂਮਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੀ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਖਰੋੜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਲਈਏ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਰੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਬੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਾਨੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਡਾਈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਲਾਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਲਾਸਟਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੱਡੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ-ਰੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਹੱਡੀ ਹੁਣ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਹੱਡੀ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣੇ, ਇਹਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 8 ਹਫ਼ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਖੋਲੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਲਾਸਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਬੋਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੇਪ ਬੈਂਡੇਜ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਹੱਡੀ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰੈਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਪਲਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸਟਿਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਂਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਡੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਵਜਨ ਪਾਓ। ਬੋਡੀ ਆਪ ਦੱਸਦੀ, ਐਕਸ-ਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਡੀ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੋਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਸਲ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ WBC ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਆਸਟੀਓਮਾਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬੋਨ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਐਕਸ-ਰੇ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫੌਰਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਨ ਥੋੜੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਕਵੈਸਟਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ
ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਬੋਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੇਨ ਹੀ ਸਿੰਪਟਮ ਦਰਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫੀਵਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ, ਜੀ ਜੀ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 9/9 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੇਟਸ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਿਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਬੜੇ ਦੇਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੱਕਾ ਰੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਰਿਕਟਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟ ਬੜੀ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਘੋਲ ਕੇ ਚੀਨੀ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਨਰਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਨੀਰ ਔਰ ਦਹੀਂ ਆ ਵੀ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪੀਟੀਐਚ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਕਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਸਚਰਲ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ 5-5 7-7 ਘੰਟੇ, ਮਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਚਰਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੁਣਾਈ ਕਢਾਈ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੋਨਸ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰੋ, ਸੈਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੇਮ ਲਗਾਓ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਅੱਗਿਓਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ
ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਬ ਲਓ, ਮਸਲਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਲ ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਖਿੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਲ ਦੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬੋਡੀ ਲਈ ਵੀ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਗੱਲ, ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੇਣਾ ਜੀ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਰ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪੇਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕਾਲਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਹਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ 99% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਡਿਸਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 1 ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। For more updates, download Punjab 1 TV app free on Roku, Tikri TV, Google Play Store, iOS. Like, follow and share our Facebook page. YouTube channel भी subscribe कर सकते हो।